ओ योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूतये सखाय इंद्रमूतये ओ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्या जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधक्कस्य स्विद्धनं तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधक्कस्य स्विद्धनम् ॐ योरनिलममृतमथेदम् भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर ओ क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर ओ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम् यो सा वादित्ये पुरुषः सो सा वहम् ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म ॐ शांति 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 ओम परमपिता परमात्मा ओम ओम रक्षका ओम सर्वरक्षका सदा रक्षका सर्वदा रक्षका सत्य रक्षका नित्य रक्षका सर्वत्र रक्षका ओम ओम सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परम रक्षका ओम जगद रक्षका विश्व रक्षका ओम
ओम सर्वपिता सर्वमाता शाश्वत पिता शाश्वत माता विश्वपिता विश्वमाता जगत पिता जगन्माता जगदांबा जगत जननी जगतपति विश्वपति ओम। हे सच्चिदानंद अनंत स्वरूपा, हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावा, हे अद्वितीय अनुपमा जगदादि कारण, हे अज निराकारा सर्वशक्तिमन न्यायकारिन, हे जगदीशा सर्व जगदुत्पादकाधारा, हे सनातन सर्वमंगलमया सर्वस्वामिन्, हे करुणाकर अस्मत्पितः परम सहायक, हे सर्वानंद प्रदा सकल दुख विनाशक, हे अविद्यांधकार निर्मूलक विद्यार्क प्रकाशक, हे परमैश्वर्यदायक साम्राज्य प्रसारक, हे अधमोद्धारक पतित पावन मान्य प्रदा, हे विश्व विनोदक विनय विधि प्रदा, हे विश्वास विलासक, हे निरंजन नायक शर्मदा नरेश निर्विकार, हे सर्वांतर्यामिन सदुपदेशक मोक्ष प्रदा, हे सत्य गुणाकर निर्मल निरीह निरामय निरुपद्रव दीन दयाकर परम सुखदायक, हे दारिद्र्य विनाशक निर्वैर विदायक सुनीति वर्धक, हे प्रीति साधक राज्य विधायक शत्रु विनाशक, हे सर्व बलदायक निर्बल पालक, हे सुधर्म सुप्रापक, हे अर्थ सुसाधक सुकाम वर्धक ज्ञान प्रदा, हे संतति पालक धर्म सुशिक्षक रोग विनाशक, हे पुरुषार्थ प्रापक दुर्गुण नाशक सिद्धि प्रदा, हे सज्जन सुखद दुष्ट सुताड़ना गर्व क्रोध कुलोभ विदारक, हे परमेशा परेशा परमात्मन परब्रह्मन, हे जगदानंदक परमेश्वर व्यापक सूक्ष्मच्छेद्य, हे अजरा अमृत अभय निर्बंधनादि, हे अप्रतिम प्रभाव निर्गुण अतुल विश्वाद्य विश्ववंद्य विद्वद्विलासक, हे मंगल प्रदेश्वर, हे सत्य सुखदायक सर्वदा सर्वोत्कृष्ट स्वीकरणीय वरेश्वर, हे परम सुखदायक, हे पक्षपात रहित धर्म न्यायकारिन, हे अर्यमा, हे परमेश्वर्यवन इंद्रेश्वरा, हे महाविद्या वाचोधिपति बृहस्पति परमात्मन, हे सर्वव्यापक अनंत पराक्रमेश्वरा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे महेश्वरा, हे प्रभो, हे विभो, हे स्वयंभू शंभु शंभु ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः। प्राणाधारा प्राणेश्वर प्राणपते प्राणप्रदाता जीवनदाता जीवनेश्वर सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक स्वयं सुख स्वरूप आनंददाता आनंदकर सुखकर सुखदायक आत्मदा बल सर्वदा हर्षदा मोक्षदा ओम ओम ఓముకు వందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు.
సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవః ప్రణామః. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షులారా, సుమ్నార్థులారా, సుఖార్థులారా, విశ్వాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పరమాత్మ, శాశ్వతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాంతాత్మ, సర్వాత్మ దర్శనాభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వరారాధకులారా, పరమేశ్వర ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, ఎన్నెన్నో ప్రాణులు తినేవి ఎన్నో ఉన్నాయి. పెద్ద కుటుంబము, చాలా పెద్ద కుటుంబము, మహాపరివారము, విశ్వ పరివారం, అండపిండ బ్రహ్మాండాల పరివారం. ఆ పరివార పెద్ద ప్రజాపతి, జగత్పిత, విశ్వపిత, పరంపిత, పరమాత్మ అందరికీ ఆహారాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అందరికీ ఆహారం ఏర్పాటు చేయాలి. జగత్ పిత, మాత తన సంతానానికి, ప్రాణులకు, జీవాత్మలకు శరీరాలను ఇచ్చి అన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. తింటూనే ఉన్నారు. ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి, లక్షలాది కోటాను కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి, సృష్టి ఆరంభం నుంచి, సృష్టి నిర్మాణం అయిన తర్వాత, ప్రాణులను తెచ్చిన తర్వాత, ఈ దేహాల్లో ఉంచిన తర్వాత ఆకలి వేస్తుంది. పిల్లలు అన్నం అన్నం అంటున్నారు, దాహం దాహం అంటున్నారు. అమ్మ అన్నం, అమ్మ అన్నం, అమ్మ అన్నం వెంటబడుతున్నారు. అమ్మ అన్నం పెడుతుంది, నాన్న అన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు. త్వమిహినా పితా వసు త్వం మాత శతక్రతు. అన్ని వసతులు ఏర్పాటు చేసే పరంపిత పరమాత్మ, అన్ని సౌకర్యాలు సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేసే పరంపిత పరమాత్మ నీవే. త్వమిహినా పితా వసు, హే వసు పిత నీవే. త్వమిహినా నీవే పితవు. శతక్రతు మాత, శతక్రతు మాతో ఎన్నో రకాలుగా సేవ చేసి రక్షించే, విద్యాబుద్ధులు నేర్పించే మాత, గర్భంలో ధరించి కని పెంచి పాలన పోషణ చేసే మాత, జగన్మాత, జగదాంబ, జగజ్జనని, పరంపిత పరమాత్మయే. అమ్మా అన్నం, అమ్మా అన్నం, ఆకలి ఆకలి, అన్నం పెడుతుంది అమ్మ, అన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది, అన్ని ఇస్తుంది. అన్నం తరగడం లేదు. అందరికి అన్నం పెట్టినప్పుడు కూడా అన్నం తగ్గడం లేదు. తినవాళ్ళు తింటున్నారు. ఎంత తింటున్నారు? వారి నోటిలో పట్టెంత. పిల్లలు, చిన్నపిల్లలు నోరు ఎంత ఉంటుంది? చిన్న నోరు, చిన్న ముఖం ద్వారా తింటున్నారు. అన్నం ఇంకా మిగిలే ఉంటుంది. తినేది కేవలం నామ మాత్రమే, ప్రతీక మాత్రమే. కొంచెం కొంచెమే తింటున్నారు. ఎంత తిన్నా తరగని అన్నం. ఎందుకు అన్నం తరగడం లేదు, తగ్గడం లేదు? ఆహార పదార్థాలు తగ్గడం లేదు. ఎన్నో లక్షలాది సంవత్సరాల నుంచి, కోటాను కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి, సుమారు 200 కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి తింటూనే ఉన్నారు. ఎన్నో ప్రాణులు తింటున్నాయి. ఈ భూమి మీద అన్నం తరగడం లేదు. ఆహార కొరత అంటుంటారు. ప్రపంచంలో ఆహార కొరత ఉండే దేశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆహార కొరత ఏర్పడుతుంది అప్పుడప్పుడు. మన ఇంట్లో కొరత ఏర్పడుతుంది. పిల్లలు అన్నం అన్నం అంటారు. కొందరు పేదవారు ఉంటారు, లేని వారు ఉంటారు. అన్నానికి ఎంతో బాధపడుతుంటారు. భిక్షాటన చేస్తుంటారు ఆహారం కొరకే. ప్రపంచంలో ఆకలి బాధే ఎక్కువ. నిజానికి ఆకలి కొరకే దొంగతనం చేస్తారు, అబద్ధాలు ఆడతారు, మోసాలు చేస్తారు, అవినీతి చేస్తారు, హత్యలు చేస్తారు. ఆకలి రాజ్యం, ప్రపంచంలో ఆకలి రాజ్యం ఉంది. పరమాత్మ వద్ద ఆకలి రాజ్యం లేదు. ఆకలి లేదు. ఆకలి తీర్చడానికి అన్నం ఎంతో ఉంది. తినడానికి తినేవాళ్ళే తక్కున్నారు. తినే నోర్లు తక్కున్నాయి, తినే ప్రాణులు, దేహాలు తక్కున్నాయి. ఆహారం ఇంకా మిగిలే ఉంటుంది.
ఎన్నో పదార్థాలు ఉన్నాయి, ఎన్నెన్నో పదార్థాలు ఉన్నాయి. ఎన్నో ఆకుకూరలు ఉన్నాయి, కాయగూరలు ఉన్నాయి, ఎన్నో పళ్ళు ఉన్నాయి, ఎన్నో రకాల ఆహార పదార్థాలు ఉన్నాయి. ఎంత తిన్న తరగని ఆహారం ఉంది ప్రపంచంలో. కానీ అక్కడక్కడ అప్పుడప్పుడు ఆకలి రాజ్యం, ఆకలి కేకలు వినిపిస్తుంటాయి. ఆకలి గురించే కొన్ని సిద్ధాంతాలు పుట్టుకొచ్చినాయి. ఆకలి, అందరి ఆకలి తీర్చాలి, అందరికి అన్నం దొరకాలి, అందరికి సుఖాలు లభించాలి, సమానత్వం, సమాజం, రకరకాల సిద్ధాంతాలు, రకరకాల పోరాటాలు, ఆరాటాలు, విప్లవాలు, తిరుగుబాట్లు, యుద్ధాలే, రకరకాల ప్రయత్నాలు, కుట్రలు, కుతంత్రాలు. ఆకలి కొరకే. ఎందుకు దొంగతనం చేసామంటే ఆకలి. భార్య పిల్లలు పోషించుకోవాలి, ఆకలి తీర్చుకోవాలి. కానీ పరంపిత పరమాత్మ ఏ దొంగతనం చేయడం లేదు, ఏ మోసం చేయడం లేదు, ఏ అవినీతి చేయడం లేదు. ఆకలి తీరుస్తున్నాడు, అందరి ఆకలి. ఆయన ఆహారం తరగడం లేదు, ఆహార కొరత లేదు పరంపిత పరమాత్మ వద్ద. ఆ పరమాత్మ రాజ్యములో ఏ కొరత లేదు. అది స్వరాజ్యం, సొంత రాజ్యం, స్వీయ రాజ్యం, మోక్షరాజ్యం. మోక్షంలో ఉన్నా లేకున్నా అందరి ఆకలి తీరుస్తున్నారు. తింటూనే ఉన్నాము. ఎంత తిన్నా తరగడం లేదు. ఎందుకంటే పరంపిత పరమాత్మ తరగడు కదా. పరంపిత పరమాత్మ తరిగేది లేదు, అరిగే లేదు. అరిగేవాడు తరిగేవాడు కాదు పరంపిత పరమాత్మ. పరంపిత పరమాత్మ యొక్క జ్ఞానం గాని, శక్తి సామర్థ్యాలే గాని, విద్యా బుద్ధులు గాని, బలము గాని ఏది కూడా అరగదు, తరగదు, తగ్గదు, క్షీణించదు. అందుకే పరంపిత పరమాత్మ పేరు అక్షితి. అనేక నామాలలో, అనంతకోటి నామాలలో ఒక నామం అక్షితి. క్షీణించేవాడు కాదు పరంపిత పరమాత్మ, తగ్గేవాడు కాదు. అవినాశి, వినాశి కాదు, వికారి కాదు, నిర్వికారి పరంపిత పరమాత్మ. అక్షయధనం, అక్షయ ఆహారం, అక్షయ పాత్ర పరంపిత పరమాత్మ. అక్షయుడు, అక్షయ పాత్ర, అక్షయ పిత, అక్షయ మాత, అక్షయ దాత, అక్షయ ధాత, అక్షయ విధాత పరంపిత పరమాత్మ. అక్షీణం, క్షీణించడు, అది అక్షతి. అందుకే ఎంత తిన్నా ఆహార కొరత లేదు. అన్నం ఇంకా ఉంది, ఆహారం. వనానికి వెళ్తే, అరణ్యానికి వెళ్తే ఆహారం. ఎన్నో రకాల ఆకులు ఉంటాయి, పూలు ఉంటాయి, దుంపలు ఉంటాయి, వేర్లు ఉంటాయి, బెరళ్ళు ఉంటాయి, పళ్ళు ఉంటాయి, ఎన్నెన్నో ఉంటాయి తినడానికి. మనకు తెలియాలి కానీ అరణ్యంలో ఎన్నో ఉన్నాయి. వందలాదిగా, వేలాదిగా పదార్థాలు ఉన్నాయి, ఆహార పదార్థాలు. ఎన్నో వనమూలికలు ఉన్నాయి, ఎన్నో తినొచ్చు. అయినా ఆ అరణ్యం తరగడం లేదు. అనాది కాలం నుంచి తింటూనే ఉన్నాం, రకరకాల పళ్ళను తింటున్నాం. అరటి పళ్ళు అనుకోండి, అరటి పళ్ళు తింటున్నాం, అరటి పళ్ళు తరగడం లేదు. అందుకే భోగాన భుక్త వయమేవ భుక్త. తింటున్నాం, భోక్తలమవుతున్నాం, భోగిస్తున్నాం. కానీ మనమే క్షీణించిపోతున్నాం. మనమే భోక్తులం కాదు, ఇప్పుడు భోగ్యమైపోతున్నాం. వయమేవ భుక్త, మనం తినబడుతున్నాం. ఆహారం మనల్ని తింటుంది, నేను తింటున్నాను అనుకుంటున్నాను. ఆహారాన్ని నేను తింటున్నాను అనుకుంటున్నాను, కానీ ఆహారం నన్ను తింటుంది. అందుకే ఆహారం తరగడం లేదు, నేను తరిగిపోతున్నాను. కాలోన యాతో వయమేవ యాత. కాలం గడిచిపోవడం లేదు, నేను గడిచిపోతున్నాను. శరీరం క్షీణించిపోతుంది, శిథిలమైపోతుంది, శీర్ణమైపోతుంది. ఈ దేహం చివరికి దహింపబడుతుంది. దేహం నేనే పోతున్నాను. ఆహారం తరగడం లేదు. ఆహారం గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది. పరంపిత పరమాత్మ ఈ జగన్ నిర్మాణం చేసి ఆహారం నిర్మాణం కూడా చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే పిత మాత, శాశ్వత పిత, శాశ్వత మాత, సర్వపిత, సర్వమాత, విశ్వపిత, విశ్వమాత ఏర్పాటు చేయాలి కదా తమ సంతానానికి. అన్ని రకాల ప్రాణులు, ఎన్నో రకాల ప్రాణులు ఉంటాయి. పశువులు ఉంటాయి, మనుషులు ఉంటారు, దేవతలు ఉంటారు. మనుషులకు, దేవతలకు, పశువులకు, ప్రాణులకు, కిములకు, కీటకాలకు రకరకాల ఆహారాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది పరంపిత పరమాత్మ. భోజనం విభజామి, భోజనాన్ని విభజించి ఏ ప్రాణికి ఏ ఆహారం అనుకూలం,
ఏ పక్షికి ఏ ఆహారం అనుకూలం? పక్షులు కూడా శాకాహారులు ఉంటాయి, మాంసాలు ఉంటాయి, సర్వభక్షకులు ఉంటాయి. కాకి లాంటివి సర్వభక్షణ చేస్తాయి, అన్నిటిని తినేస్తాయి. అది శాకాహారి, మాంసాహారి. పావురాలు ఉంటాయి, గింజలే తింటాయి. చిలుకలు ఉంటాయి, కాయలే తింటాయి. మేకలు ఉంటాయి, ఆకులే తింటాయి. ఆవులు ఉంటాయి, గడ్డే తింటాయి. గడ్డే ఇష్టం ఆవులకు. అలా రకరకాల భోజనాన్ని విభజించి వర్గీకరించి ఇవ్వడం జరిగింది. అలా పరమిత పరమాత్మ ముఖ్యంగా ఆహారాన్ని 7 రకాలుగా విభజించడం జరిగింది. 7 రకాల అన్నాలు. ఆ అన్నాన్ని ఎలా తయారు చేసినాడో చెప్పడం జరుగుతుంది. అన్నం యొక్క రహస్యం, తరగని అన్నం ఎందుకు తరగడం లేదో కారణం కూడా చెప్పడం జరిగింది. అన్నాలు 7 రకాలు. ఈ విషయం గురించి బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తు ప్రథమ అధ్యాయం, అందులో 5వ బ్రాహ్మణంలో 7 అన్నాల గురించి, అన్నాల పైన ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ ప్రాణులన్నీ కూడా. సృష్టి పిత, విశ్వపిత, జగత్పిత తన మేధస్సుతో, తపస్సుతో 7 రకాల అన్నాన్ని ఉత్పన్నం చేయడం జరిగింది. నిజానికి సృష్టి నిర్మాణం కూడా ఋతంచ సత్యంచ అభిద్ధాత్ తపస్సు అధ్యజాయత తతో రాత్రి జాయత తత సముద్రాదర్ణవాదధి సంవత్సర జాయత హోరాత్రాన్ని విదధద్ విశ్వస్య మిషతో విషి సూర్య చంద్రమసౌ ధాత యథాపూర్వమకల్పయత్ దివంచ పృథివీంచ అంతరిక్షమథోస్వ. సంధ్య మంత్రాల్లో అఘమర్షణ మంత్రాలు, 3 మంత్రాలు సృష్టి రహస్యం. ఎంతో జ్ఞాన విజ్ఞాన్ని నింపుకున్నటువంటి మంత్రాలు అవి. సృష్టికర్త, జగత్కర్త, విశ్వకర్త పరమపిత పరమాత్మ తన మేధస్సుతో, తపస్సుతో 7 రకాల అన్నాన్ని ఉత్పన్నం చేయడం జరిగింది. యత్ సప్త అన్నాని మేధయా తపస అజనయత్ పిత అజనయత్. నిర్మాణం చేయడం జరిగింది, ఉత్పన్నం చేయడం జరిగింది. తపస్సుతో, శ్రమతో పరిశ్రమించి, ఇక్కడ పరిశ్రమ తపస్సు అంటే ఈక్షణ చేసి, మేధయ అంటే ధారణవతి బుద్ధి అన్నారు. మేధస్సుతో, మేధ అంటే ఆశుబుద్ధి కూడా, కుశాగ్ర బుద్ధి, తీవ్ర బుద్ధి. మేధయ యత్ సప్తాన్నాన్ని, ఏవైతే సప్తన్నాలు ఉన్నాయో 7 ప్రకారాల అన్నాన్ని మేధయ తపస అజనయత్ జన్మింపచేసినాడు, నిర్మాణం చేసినాడు, ఉత్పన్నం చేసినాడు పరమపిత పరమాత్మ. అజనయత్ పిత ప్రజాపతి పరమపిత పరమాత్మ. అందులో ఏకం అస్య సాధారణం, ఒకటి సాధారణ అన్నం, అందరు తినే అన్నం, అందరికి అందుబాటులో ఉండే అన్నం. సాధారణ అంటే సులభంగా లభించే అన్నం. సాధారణ అన్నం సులభంగా అందరికి లభించే అన్నం ఒకటి ఉంటుంది. ఏకం అస్య అందులో ఒకటి సాధారణం. రెండు రకాలు. దేవాన్ అభాజయత్ దేవతల కొరకు. 2 రకాలుగా అన్నాన్ని దేవతల కొరకు, దేవుళ్ళ కొరకు, అభాజయత్ పంచడం జరిగింది, ఇవ్వడం జరిగింది. 3 రకాలు అన్నం. 3 ఆత్మనే అకురత, 3 అన్నాలు తన కొరకు. తన కొరకు అంటే మనం తయారు చేసుకుంటే కూడా మన కొరకు అవుతుంది. 3 రకాల అన్నాలు. 3 ఆత్మనే తన కొరకు అకురత ఉంచుకోవడం జరిగింది, చేసుకోవడం జరిగింది. అకురత చేసుకోవడం జరిగింది. పశుభ్య ఏకం పశువుల కొరకు. ఏకం ప్రాయచ్చత్ పశువుల కొరకు ఒక రకం అన్నాన్ని ప్రాయచ్చత్ ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రాయచ్చత్ తస్మిన్ ఆ అన్నంలో సర్వం, నిజానికి ఏ అన్నం ఉందో ఆ అన్నం పైన అన్ని ఆధారపడి ఉన్నాయి. తస్మిన్ సర్వం ప్రతిష్ఠితం, అన్ని కూడా ప్రతిష్ఠ ఆధారపడి ఉన్నాయి. యత్ సప్తాన్నాని మేధయా తపసా అజనయత్ పిత ఏకమస్య సాధారణం 2 దేవాన్ అభాజయత్ 3 ఆత్మని అకురుత పశుభ్య ఏకం ప్రాయచ్చత్ తస్మిన్ సర్వం ప్రతిష్ఠితం యచ్చ ప్రాణితి యచ్చన. కొన్ని
శ్వాస ఇస్తాయి, శ్వాస తీసుకుంటాయి, కొన్ని తీసుకో. శ్వాస తీసుకోకుండా ఉండే ప్రాణులు కూడా ఉంటాయి. వాటికి కూడా ప్రాణితి యతచ, ఏవైతే ప్రాణితి శ్వాస తీసుకుంటాయో జీవించి ఉంటాయి, యతచ నా శ్వాస తీసుకోకుండా ఉంటాయో వాటి కూడా ప్రాణితి యచ్చన కస్మాత్ తాని నా క్షీయంతే అద్యమానాని సర్వదా. ఈ అన్నాలు ఏవైతున్నాయో అవి సమాప్తం కావడం లేదు. కారణం ఏమిటి అనే ప్రశ్న. నా క్షీయంతే అద్యమానాన్ని తినబడి ఏవైతున్నాయో అవన్నీ కూడా సర్వదా ఇప్పుడు కూడా. యో వా ఏతాం అక్షితిం వేద సో అన్నమత్తి ప్రతీకేన. అక్షితం ఏతి అక్షి అవుతుంది అంటే వినాశనం కావడం లేదు అన్నం. అద్యమానాన్ని తింటున్నటువంటి అంటే భోగింపబడుతున్నటువంటి అవి కూడా ఇప్పుడు కూడా ఏ కాలంలో కూడా సదా సర్వదా అన్ని కాలాల్లో యహ వా ఏతున్నావు ఏతాం యహ వై తాం అక్షితం తరగడం లేదు, తరగనటువంటి అనశ్వరమైనటువంటి అవినాశం అయినటువంటి అన్నం. అది ఆ రకంగా ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో సాహ అన్నం, అతడు అన్నం ఆ భోగ్యాన్ని తింటాడు. ఎలా తింటాడు? ప్రతీకేన ముఖము తింటాడు. నామాత్రం, ఇక్కడ ప్రతీకేన అంటే నామాత్రంగా ఏదో తింటున్నాడు అంతే, కొంచెం తింటున్నాడు. సహా ఆ అక్షితి అయితే జ్ఞాత ఉన్నాడు, వాడు తెలుసుకున్నవాడు దేవాన్ అపి దేవతలకు కూడా గచ్చతి దేవతలకు కూడా దొరుకుతుంది అన్నం. ఏవైతే దేవతలు తింటారో అది ఆ అన్నం అది ఊర్జాన్ని ఇస్తుంది, బలాన్ని ఇస్తుంది. ఉపజీవతి ఎవరైతే దాన్ని తింటున్నారో పొందుతున్నారో ఆరోగిస్తున్నారో వారికి దేవతల అన్నమే నిజానికి పుష్టిని ఇస్తుంది, బలాన్ని ఇస్తుంది, ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది. ఇది శ్లోక, ఇటువంటి ఒక సుభాషితం ఉంది, అది తర్వాత చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ సుభాషితం ఏంటో. ఇది శ్లోకం అంటే సుభాషితం. ప్రాచీన కాలంలో చెప్పినటువంటి ఒక సామెత లేదా ఒక సుభాషితం, ఒక ఉక్తి. ఇది బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తు ప్రథమ అధ్యాయము 5వ బ్రాహ్మణంలో మొదటి వచనం. యత్ సప్తాన్నాని మేధయా తపస అజనయత్ పిత ఏకమస్య సాధారణం ద్వే దేవాన్ అభాజయత్ త్రీణి ఆత్మని అకురుత పశుభ్య ఏకం ప్రయచ్చత్ తస్మిన్ సర్వం ప్రతిష్ఠితం యచ్చ ప్రాణితి యచ్చన కస్మాత్ తాని నా క్షీయంతే అద్యమానాని సర్వదా. యహ వా ఏతాం అక్షితిం వేద సహ అన్నం అత్తి ప్రతీకేన సహ దేవాన్ అపి గచ్చతి స ఊర్జం జీవతి ఇది శ్లోకా. ఈ రకంగా సుభాషితాలు ఉంటాయి. సృష్టిపిత పరంపిత పరమాత్మ మేధస్సుతో తపస్సుతో 7 రకాల అన్నం ఉత్పన్నం చేసి పంచడం జరిగింది. ఒకటి సాధారణ అన్నం, 2 రకాల అన్నం దేవతల కొరకు, ఒకటి పశువుల కొరకు, మిగతా 3 తన కొరకు. అవి ఏమిటో చెప్పడం జరుగుతుంది. యత్ సప్తన్నాని మేధయా తపస అజనయత్ పిత ఇతి మేధయా హి తపస అజనయత్. పిత ఏకమస్య సాధారణం ఇది ఇదం ఏవ అస్య తత్ సాధారణం అన్నం యదిదం అద్యతే స యః ఏతద్ ఉపాస్తే నా సహ పాప్మనో వ్యావర్తతే. ఈ విధంగా పరంపిత పరమాత్మ మేధస్సుతో తపస్సుతో అంటే బుద్ధితో శ్రమతో పరిశ్రమతో అందరూ పని చేస్తారు, కానీ కష్టపడడం ఒకటి సరిపోదు. ఇక్కడ ఒక రహస్యం చెప్పడం జరిగింది. అది వ్యవసాయమైనా ఏ పనైనా ఎవరైతే బుద్ధితో చేస్తారో వారే విజయులు అవుతారు, వారే సాధిస్తారు. కేవలం కష్టపడితే సరిపోదు. ఎందరో కష్టపడుతున్నారు ప్రపంచంలో, దినమంతా కష్టపడుతుంటారు, రాళ్ళు కొడుతుంటారు, రకరకాల పని చేస్తుంటారు, ఒళ్ళు హూనం చేసుకుంటారు.
ఎంతో కష్టపడుతుంటారు. సాయంత్రం అయితే ఒళ్ళు నొప్పులతో పడుకుంటారు, లేదా ఒళ్ళు నొప్పులు తగ్గించుకోవడానికి రకరకాల వ్యసనాల్లో కూరుకుపోతారు. చాలా నొప్పులు ఉన్నాయని చెప్పేసి కొందరు తాగుతుంటారు. ఎందుకంటే నొప్పులు ఉన్నాయి కాబట్టి తాగడం అనుకుంటారు. తాగితే నొప్పులు తగ్గిపోతాయి అనుకుంటారు. మత్తులో ఉంటారు కాబట్టి. ఆ రకంగా కొట్టుకుపోతుంటారు. దినమంతా కష్టపడి సంపాదించినటువంటి ధనమంతా తాగడానికి పెట్టేస్తుంటారు. ఇది దాచుకోరు. ఏ పొదుపు చేసుకోరు. దాని అర్థం ఏంటి? బుద్ధి పనిచేయడం లేదు. ఇక్కడ బుద్ధితో పనిచేయాలి. మేధస్సు, అది కూడా ధారణావతి బుద్ధి, కుశాగ్ర బుద్ధి, తీవ్ర బుద్ధితో, ఆశు బుద్ధితో అర్థం చేసుకునే బుద్ధి. వెంటనే అర్థం చేసుకోవాలి. దాన్ని మేధ అంటారు. అందుకే ప్రార్థన, ఓం యా మేధాం దేవగణాః పితరశ్చోపాసతే తయా మా మధ్య మేధయాగ్ని మేధావినం కురు. నన్ను మేధావిని చేయండి ఇప్పుడే, సద్య ఇప్పుడే, వెంటనే మేధావిని అయిపోవాలి అని ప్రార్థిస్తాం. యా మేధాం దేవగణ పితరశ్చోపాసతే. అటువంటి మేధ కావాలి. ఎవరైతే మేధా బుద్ధితో ప్రయత్నం చేస్తారో వారే గెలుస్తారు. వారే సఫలీకృతులు అవుతారు, కృతకృత్యులు అవుతారు. కేవలం పరిశ్రమిస్తే సరిపోదు, కష్టపడితే సరిపోదు. బుద్ధిపూర్వకంగా పరిశ్రమించాలి. బుద్ధిపూర్వకంగా పరిశ్రమించి అన్నాన్ని నిర్మాణం చేయాలి. అన్న ఉత్పత్తి, పంటలు పండించాలి, పని చేయాలి. చదువైనా ఏదైనా. కాబట్టి రెండు ముఖ్యం. అందుకే ఋతంచ సత్యంచ అభిధాత్ తపస్సు అధ్యయాత. అక్కడ కూడా తపస్స. అభిధాత్ తపస్స. కాబట్టి పరమిత పరమాత్మ బుద్ధితో, అంటే మేధతో తపస్స అజనయత్ ఉత్పన్నం చేయడం జరిగింది. మేధ తర్వాత తపస్సు, శ్రమతో పరమిత పరమాత్మ 7 రకాల అన్నాన్ని ఉత్పన్నం చేయడం జరిగింది అని ఇంతకుముందు చెప్పడం జరిగింది మొదటి వచనంలో. అయితే ఆ మేధ తపస్సుతో చేసినటువంటి ఆ అజనయత్ ఉత్పన్నం చేసినటువంటి పరమిత పరమాత్మ ఏకం అస్య సాధారణం. ఒకటి సాధారణ అన్నాన్ని, సర్వసులభం, అందరికి లభించేది ఒకటి ఉంటుంది సామాన్యంగా. అది నీరు కానీ గాలి కానీ అటువంటివి కూడా, అవి కూడా అన్నాల కింద తీసుకోవాలి. గాలి నీరు కూడా. రెండు రకాల అన్నాలు. రెండు రకాల అన్నాలు ఏమిటో కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది ఇందులో. సాధారణ అన్నం ఒకటి. అన్నం అందరికి అవసరం. మంచివారికి, చెడ్డవారికి, మేధావులకు అందరికి అవసరమే. కానీ అది తన కొరకు మాత్రమే తింటే మంచిది కాదంటున్నారు. ఇక్కడ యహ ఏతద్ ఉపాస్తే, ఉపాస్తే అంటే తింటారు. ఇక్కడ ఉపాసన చేస్తారు అంటే అనుభవిస్తారు, అన్నాన్ని ఆరగిస్తారు. సహ యహ ఏతద్ ఉపాస్తే నా సహ, వాడు పాపం తిన్నట్టు. ఓ మోఘమన్నం విందతే అప్రచేత సత్యం బ్రవీమి వధేత్ సతస్య నార్యమనం పుష్యతి నోసకాయం కేవల అఘో భవతి కేవలాది. కేవలం తన కొరకు వండుకొని, తన కొరకే శ్రమించి, తన కొరకే చేసుకొని, తన కొరకు తానే తింటాడు, ఎవరికి పెట్టకుండా పంచకుండా తింటాడు, వాడు అఘం తిన్నట్టు, పాపం తిన్నట్టు. కేవల అఘో భవతి కేవలాది. కేవలం ఆది తినేవాడు, కేవలం తన కొరకు తినేవాడు, తన కొరకు చేసుకుని తన సుఖం చూసుకునేవాడు, తన పిల్లలకు, సంతానానికి, కుటుంబంలో ఎవరు కూడా పెట్టకుండా. కొందరు అటువంటి వారు కూడా ఉంటారు. కుటుంబంలో హోటల్లోకి వెళ్తారు, తినేస్తారు, బయట తింటారు, ఇంట్లో ఉపవాసం ఉంటారు, పిల్లలు, భార్య అప్పులు చేస్తారు, బయట తినేస్తారు, బయట తాగుతారు, తన సుఖం చూసుకుంటారు. పిల్లల గతి ఏమిటి, కుటుంబం గతి ఏమిటి చూడరు. వారు పాపం తినట్టే, పాపం చేస్తున్నట్టే, వారి గతి దుర్గతి అవుతుంది చివరికి. సహ యహ ఏతద్ ఉపాస్తే నా సహ, వాడు కేవలాది అవుతాడు. పాపమన, పాపంతో తిన్నట్టు అవుతాడు. పాపమనః వ్యావర్తతే, వాడికి పాపం మిగులుతుంది చివరికి. పాపమే తిరిగి వస్తుంది. వ్యావర్త అంటే తిరిగి, వి ఆవర్తతే, తిరిగి వస్తుంది. పాపమే తిరిగి వస్తుంది. పాపం చేస్తున్నాడు కదా కాబట్టి పాపమే తిరిగి వస్తుంది. వి ఆవర్తతే, పాపం మిగులుతుంది చివరికి. వాడు పాపాన్ని పొదుపు చేసుకుంటున్నాడు, పాపాన్ని పెంచుకుంటున్నాడు, ఒంటరిగా తినేవాడు. మిశ్రమం హి ఏతదు, ఎందుకంటే అన్నం సర్వసాధారణ, అందరికి అవసరం ఉంటుంది, ఒకరి కోసం కాదు. సాధారణ అన్నం అంటేనే అర్థం అది. 7 రకాల అన్నాల్లో సాధారణ అన్నం ఒకటి. సాధారణ అన్నం అందరికి పెట్టాలి.
పప్పన్నమైన పర్వాలేదు, అందరికి పెట్టాలి. ఎందుకంటే ఆకలి తీర్చడం అవసరం ఉంటుంది. శత్రువు కూడా ఆకలితో మరణించకూడదు. ఆ విధానం, ఆ పద్ధతి వైదిక విధానం. శత్రువు కూడా ఆకలితో చావకూడదు. అందుకే కొన్ని దేశాల్లో ఆకలితో చావకుండా అన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. పేదరికం ఉండకూడదు, ఆకలి ఉండకూడదు. అది సాధారణం. తర్వాత ద్వే దేవాన్ అభాజయత్, 2 రకాల అన్నాన్ని దేవతలకు పంచడం జరిగింది. 2 రకాల అన్నాన్ని దేవతలకు ఇవ్వడం జరిగింది. అది ఏమిటి? హుతం చ ప్రయుతం చ. ఒకటి హుతం, రెండవది ప్రయుతం. దేవతలకు అసలు దేవయజ్ఞం, యజ్ఞం అంటేనే దానికి పంచడం, పరోపకారం చేయడం. ఒకటి హుతం అంటే అగ్నిలో ఆహుతి ఇవ్వడం అనేది, అగ్నిహోత్రం చేసి యజ్ఞం చేసి ఆహుతి ఇవ్వడం అనేది అది హుతం. ప్రహుతం అంటే దానం ఇవ్వడం, పురోహితులకు, బ్రాహ్మణులకు, ఋత్వికులకు దానం ఇవ్వడం. అందుకే బ్రాహ్మణులు కూడా అగ్ని అన్నారు. అగ్నిహోత్రం, అగ్నికి ఆహుతి ఇస్తాం, అది హుతం, అది హుతాగ్ని. తర్వాత ప్రహుతాగ్ని, అది బ్రాహ్మణులే. అందుకే బ్రాహ్మణుని అగ్నితో పోల్చడం జరిగింది. అందుకే అహం బ్రహ్మాస్మి అంటారు. అహం బ్రహ్మాస్మి అనడానికి కారణం బ్రహ్మను రక్షించుకోవాలి. యజ్ఞం ఎంత గొప్పదో బ్రాహ్మణులు రక్షించుకోవడం, బ్రాహ్మణుల యొక్క ఆకలి తీర్చడం కూడా, ప్రభుత్వం కూడా అంత గొప్పది. అది కూడా దేవయజ్ఞం అన్నారు. బ్రాహ్మణులు కూడా దేవతలు అన్నారు. అందుకే దేవతలకు 2 రకాల అన్నం, ఒకటి హుతము, రెండవది ప్రహుతము. శుభకర్మలు చేస్తూ, యజ్ఞం అంటే శుభకర్మలు చేయడం, తన స్వార్థం లేకుండా. నిజానికి యజ్ఞం అంటే స్వార్థం లేకుండా నిస్వార్థంగా చేసే కర్మలను కూడా యజ్ఞ కర్మలే. అగ్నిహోత్రం యజ్ఞమే, అగ్నిలో ఆహుతి ఇవ్వడం జరుగుతుంది, అది హుతం. రెండవది దానం ఇవ్వడం, బ్రాహ్మణులకు, పురోహితులకు, ఇతరులకు. అటువంటి కార్యక్రమం చేసినప్పుడు అన్నదానం కూడా చేస్తారు. అందుకే యజ్ఞం అంటే దానం ఇవ్వకుండా చేసే యజ్ఞం అది పూర్ణం కాదు, అసంపూర్ణ హవనం అవుతుంది. యజ్ఞమైన యాగమైన కేవలం హవనం చేసేసి ఈ అన్నదానం చేయకుండా, ఎవరికి భోజనం పెట్టకుండా, ఏ దక్షిణ ఇవ్వకుండా చేస్తుంది, అపూర్ణ హవనం అవుతుంది. ఎప్పుడు పూర్ణం అవుతుంది? దానం ఇచ్చినప్పుడే పూర్ణమవుతుంది. అందుకే హుతం, ప్రహుతం 2 రకాల అన్నాలు. ఇవి దేవతలకు ఇచ్చేవి. కొందరు 2 రకాల అన్నం ఏంటంటే దర్శ పూర్ణమాస, అమావాస్య రోజు చేసే యజ్ఞం, పౌర్ణమి ఆ రోజు చేసే యజ్ఞం. ఈ 2 రకాల దర్శ పూర్ణమాస, ఇవి రెండు కూడా 2 రకాల దేవతల యొక్క అన్నం అన్నారు కొందరు. ఋషి అంటున్నాడు హుతం, ప్రహుతం లేదా దర్శ పూర్ణమాస, అమావాస్య రోజు దర్శ, పౌర్ణమి నాడు చేసేది, అది కూడా దేవతల యజ్ఞమే. కానీ ఇష్టి యాజక కాదు. అంటే కామన కొరకు, మన స్వార్థ సాధన కొరకు, లాభం కొరకు, పుత్రేష్టి, వర్షేష్టి, ఇవన్నీ కూడా కామనల కొరకు ఇష్టి యజ్ఞాలు. అది కాకుండా ఇష్టి యాజకుడు కాకుండా చేసేవి, మన కోరికలు నెరవేరడం కొరకు కాకుండా చేసే యజ్ఞాలు అది హుతం, ప్రహుతం అవుతుంది. దాని అర్థం ఏంటి? మనలో భావన, మంచి భావన ఉండాలి. దివ్య భావనతో, దేవ భావనతో ఇవ్వాలి, పంచాలి. తన స్వార్థం లేకుండా నిస్వార్థంగా చేసేవే హుతం, ప్రహుతం. నిస్వార్థ భావంతో చేసేటువంటి, అప్పుడు నిజానికి లోపల అటువంటి భావాలు కూడా జాగృతం అవుతాయి. అటువంటి భావాలను మనం జాగరణ చేసుకోవాలి. నా స్వార్థం ఉండకూడదు. అందుకే కేవల అఘోభవతి కేవలాది, పరమిత పరమాత్మ మంత్రం ద్వారా, వేదం ద్వారా హెచ్చరిస్తున్నాడు. ఎవరైతే ఒంటరిగా తింటారో, తన కొరకు, తన సుఖం చూసుకుంటారో, వారు పాపాన్ని తిరిగి పొందుతారు, పాపాన్ని మూట కట్టుకుంటారు, పాపాన్ని పొదుపు చేసుకుంటున్నారు, నింపుకుంటున్నారు. ఒకటి సాధారణ యజ్ఞం, రెండవది దేవత యజ్ఞం, హుతం, ప్రహుతం 3. తర్వాత పశువుల కొరకు ఒక రకం. పశువులకు పశువుల కొరకు అన్నారు ఇంతకుముందు.
పశువులకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ పశువులకు ఇచ్చే ముఖ్యంగా ఏంటంటే పుట్టగానంద అన్నిటికీ ఏ ప్రాణికైనా పాలు కావాలి, నీళ్లు కావాలి. మనం కూడా పశువులమే, మనుషులు కూడా. పుట్టగానే ఎవరు అన్నం తినరు, పాలు తాగుతారు, నీళ్లు లేదా నెయ్యి. పుట్టిన పిల్లలకు జాతకర్మ సమయంలో నెయ్యి తేనె నాకిస్తారు నాలుక పైన, బంగారం సలాకతో లేదా ఉంగరంతో నాలుక పైన నాకించడం జరుగుతుంది. ఆ సందర్భంలోనే ఓం అని రాస్తారు నాలుక పైన. దాని అర్థం ఓం అని రాయకపోవడం అది ముఖ్యం కాదు. పుట్టిన తర్వాత నెయ్యి తేనె రెండు నాకించడం ముఖ్యం. దానివల్ల చాలా లాభాలు ఉంటాయి. దాని అర్థం పుట్టిన తర్వాత ప్రతి ప్రాణికి పాలు కావాలి, నీళ్లు కావాలి, నెయ్యి లాంటివి కావాలి. దాన్ని పయ అన్నారు. కలిపి పయ అంటే అందులో నీళ్ళు వస్తాయి, పాలు వస్తాయి, నెయ్యి వస్తుంది. అన్ని ప్రాణులకు కావాలి. అది ఒక రకమైనటువంటి ఆహారం, అన్నం. ఒకటి సాధారణం, రెండు హృతం ప్రహృతం, మూడు రకాల ఆహారాలు, అన్నాలు పశువులన్నీ అందరికీ పయ. జలం లేదా నీళ్లు లేదా నెయ్యి, ఇటువంటి లేదా నీళ్లు, పాలు, నెయ్యి అన్ని అవసరం ఉంటాయి పశువులన్నీ కూడా. మనుషులు కూడా, పశువులు కూడా ప్రారంభంలో పాలపైన ఆధారపడి ఉంటారు. పాలు నీళ్ళు తాగి జీవిస్తుంటారు. పశువుల సంతానం కూడా ఆరంభంలో గడ్డి తినడం ఉండదు దానికి. గోవులైనా, మేకలైనా, ఏదైనా, ఏనుగులైనా, గుర్రాలైనా, ఏదైనా ఈనే ప్రాణులు అన్ని కూడా, వాటన్నిటి కూడా పాలు తాగించిన అవసరం ఉంటుంది. పాలే తాగుతాయి. అతృణాద్ అన్నారు. అతృణాద్ అంటే అదంటే తినేవి. తృణం అంటే గడ్డి. అంటే గడ్డి తినలేనివి ఉంటాయి. ఆరంభంలో ఏది కూడా గడ్డి పూసలు తినవు, అప్పుడు పాలే తాగుతాయి. పశువులు అన్నపైన ఆధారపడి ఉంటాయి. వాటి యొక్క జీవనం ఆధారపడి ఉంటుంది. అది శ్వాస తీసుకున్న ప్రాణైనా, శ్వాస తీసుకొని ప్రాణైనా. మరి పాములు, తేళ్లు లాంటి క్రిమికీటకాలు పాలు తాగవు కదా అంటే అందుకే నీరు అని చెప్పినారు. పయ అంటే నీరు కూడా, అందుకే పయ అనే శబ్దం వాడడం జరిగింది. శ్వాస తీసుకునే ప్రాణులు, శ్వాస తీసుకునే ప్రాణులు కూడా ఉంటాయి. వాటికి పయ అన్నారు. కొంతమంది 1 సంవత్సరం వరకు నిజానికి, అంటే మామూలుగా మనుషులకైతే 6 మాసాలు, సంవత్సరం సరిపోతాయి పాలు ఇవ్వడం అనేది. తల్లి పాలు 6 మాసాలు లేదా సంవత్సరం. అందుకే దాన్ని పయోయజ్యం అన్నారు. పయోయజ్యం అంటే అందులో పాలు, నీళ్లు, దుగ్ధాహారం అనవచ్చు. పాలు, నీళ్లు, నెయ్యి 1 సంవత్సరం వరకు వీటిని తినిపించి ప్రయత్నం చేయాలి. 6 మాసాల తర్వాత ఉగ్గుపాలు కూడా ప్రారంభం చేస్తారు. ఇదొకటి. ఎవరైతే ఇక్కడ ఒక రహస్యం చెప్పడం జరిగింది. ఎవరైతే దుగ్ధాహారం చేస్తారో, ఈ పయోయజ్ఞం చేస్తారో, పాలు తాగుతుంటారు, ఎక్కువ పాలు, వారు పయోయజ్ఞం చేసిన వారు ఎక్కువ రోజు జీవిస్తారు, మృత్యును జయిస్తారు అంటున్నారు. ఇది ఒక రహస్యం చెప్పడం జరిగింది. ఎవరైతే పయోయజ్ఞం అంటే పాలు తాగుతూ, ఎక్కువ పాలు తాగుతుంటారో వారికి బలం ఉంటుంది, నీరసం ఉండదు, రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది, ఎక్కువ రోజు జీవిస్తారు, మృత్యును చేస్తారు. తద్ యదిదం ఆహు సంవత్సరం పయసా జుహత్ అప పునర్మృత్యుం జయతి ఇతి అతత విద్యాత్ యద్ అహరేవ జుహోతి తదా పునర్మృత్యుం ఉపజయతి. ఏవం విద్వాన్ సర్వం హి. ఎవరైతే పాల యొక్క రహస్యం తెలుసుకొని, అందుకే తల్లి పాలు మనం ఎక్కువ రోజు తాగలేము. ఎక్కువైతే 2 సంవత్సరాల వరకు తాగుతారు, లేదా 3 సంవత్సరాల వరకు తాగుతారు. కానీ తర్వాత మళ్ళీ తల్లిపాలు ఉండవు కదా, కన్న తల్లిపాలు దొరకవు అప్పుడు. అందుకే గోమాత చివరి క్షణం వరకు, చివరి ఊపిరి వరకు పోయేటప్పుడు కూడా పాలు పోస్తారు చివరికి, లేదా కొబ్బరి నీళ్ళు. నిజానికి పాలు పోయాలి, ఆవు పాలు, అది కూడా. అందుకే గోమాత, జననీ మాత కొంతవరకే, గోమాత అంతవరకు.
కాబట్టి పయోయజ్ఞం చేసిన వారు ఎక్కువ రోజు జీవిస్తారు, మృత్యును జయిస్తారు అంటున్నారు ఇక్కడ. ఇది ఒక రహస్యం చెప్పడం జరిగింది. పయోయజ్ఞం చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. దీన్ని కల్పం చేస్తారు, పయకల్పం అంటారు, లేదా దుగ్ధ కల్పం అంటారు, క్షీరకల్పం అంటారు. పాలు మాత్రం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఆకలి వేసిన, దాహం వేసిన పాలు మాత్రమే. లేదా తక్రకల్పం, రకరకాల కల్పాలు చేస్తారు. ఒకే రకమైన ఆహారం తీసుకోవడం అన్నమాట కల్పం అంటే. శరీరం కూడా కల్పం జరుగుతుంది, శరీరంలో సామర్థ్యం పెరుగుతుంది, రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది, శరీరం ఉన్నటువంటి మలినాలన్నీ కూడా దూరం అయిపోతాయి కల్పాహారం తీసుకుంటే. ఇక్కడ కల్పం, పయోకల్పం, దుగ్ధ కల్పం చేయడం మంచిది మరణాన్ని జయించాలంటే. కానీ తను మాత్రమే, ఆ పాలు కూడా కేవలం తాను మాత్రమే కాకుండా ఇతరులకు కూడా పంచే ప్రయత్నం చేయాలంటున్నారు. తాను పాలు తాగుతూ ఇతరులకు పాలు తాగించే ప్రయత్నం చేయాలి. అందుకే మామూలుగా పాలు తాగడం అనేది అలవాటు మన దేశంలో. ఈనాటి మాదిరిగా టీ తాగుతారా, మీరు కాఫీ తాగుతారా, లేదా కూలింగ్ తీసుకుంటారని అడిగేవారు కాదు. పాలు తాగుతారా, లేదా మజ్జిగ ఇవ్వాలా, పళ్ళ రసాలు తీసుకుంటారా, ఇది మన పరంపర. కాబట్టి మృత్యుని జయించాలంటే ఈ ఆహారాన్ని గ్రహించే ప్రయత్నం చేయాలి. ఏం చేయాలి? సాధారణ అన్నాన్ని అందరికీ అందుబాటులో ఉంచాలి. హుతం ప్రహుతం, అందరికి యజ్ఞయాగాలు చేయాలి, అందరు ఆహుతి ఇవ్వాలి, అది హుతం. ప్రహుతం దానాలు చేయాలి, అన్నదానం కానీ దక్షిణ దానం ఇవ్వడం చేయడం అంతా కూడా హుతం ప్రహుతం చేస్తూ, పశువులకు ఏ ఆహారం అవసరమో, ముఖ్యంగా దుగ్ధం అంటే పాలు, నీరు, అది కూడా అందుబాటులో ఉంచాలి. అన్నము, నెయ్యి, పాలు, పెరుగు, నీళ్లు, ఇది అవసరం అందరికి. ఇంత తిన్నప్పటికి కూడా అన్నం తిరగడం లేదంటే పరిమిత పరమాత్మ యొక్క అక్షీణత, పరిమిత పరమాత్మ యొక్క నామమే అక్షితి. అందుకే ఏది తరగడం లేదు. ఇన్ని ఏళ్ల నుంచి తిన్నప్పుడు కూడా ప్రపంచంలో అన్నం పోవడం లేదు, సమాప్తం కావడం లేదు. కారణం పరిమిత పరమాత్మ అటువంటి ఏర్పాటు చేసి పెట్టినాడు. మనం కూడా మన పిల్లలకు అదే చేయాలి. ఎందుకంటే అది ఆదర్శం, పరిమిత పరమాత్మే మనకు ఆదర్శం. కాబట్టి పరిమిత పరమాత్మ ఏం చేస్తున్నాడు? అక్షయ ధనాన్ని, అక్షయ ఆహారాన్ని ఇస్తున్నాడు. అందుకే కొందరు పిల్లలకు సోమరం చేస్తుంటారు ఈ సూత్రమే. ఎందుకంటే పరిమిత పరమాత్మ ఇన్ని ఇస్తున్నాడు కదా, మనం కూడా ఇవ్వాలని చెప్పేసి. అది కాదు అర్థం. సోమరం చేయకూడదు, కూర్చోబెట్టి తినిపించకూడదు, ఇంకా గోరు ముద్దలు తినిపించకూడదు, నేర్పించాలి. ఎందుకంటే మనకు మనమే తింటే అది పాపం తిన్నట్టే. కాబట్టి పురుషార్థం చేయాలి. పరిమిత పరమాత్మ చేసింది ఏమిటి? మేధయా తపస్స, మేధస్సుతో, తపస్సుతో నిర్మాణం చేయడం జరిగింది, ఉత్పన్నం చేయడం జరిగింది. అలాగే పరిమిత పరమాత్మ చేసే పని మనం కూడా చేయాలి. తినే ఆహారం అవసరమంతే తింటాం. మన నోరు ఎంత ఉంటే అంతే మనం ముద్ద పెట్టుకుంటాం. చిన్న నోరు పెద్ద ముద్ద అంటే నోట్లో పట్టదు. కొందరు పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు నేర్పిస్తారు, తల్లులు ముఖ్యంగా అమ్మమ్మలు, నాన్నమ్మలు. చిన్న నోరు ఉంటుంది, మాటికి నోట్లో పెడుతూనే ఉంటారు. ఇంకా జన్మదిన వేడుకలు ఉన్నప్పుడైతే అందరూ రకరకాల మిఠాయిలు తినిపిస్తుంటారు. చిన్నపిల్లలు ఎంత తినగలుగుతారు? అదేం గమనించరు, విచక్షణ వివేకం ఉండదు, ఒక రకంగా బుద్ధి ఉండదని చెప్పవచ్చు. చిన్న నోరు, చిన్న పొట్ట, ఎంత ఉంటుంది కడుపు? అన్ని రకాలు పెడుతూ ఉంటారు. ఆ కడుపులో పట్టేది ఎంత? ఏం గమనించేది ఉండదు, పెడుతూనే ఉంటారు. కానీ పరిమిత పరమాత్మ అలా కాదు. ఎంత అవసరం అంటే అంత తినమని చెప్పేసి అక్కడ ఉంచడం జరిగింది. మీరే తినండి, మీ నోరు మీ ఆహారం, మీ పొట్ట మీ ఇష్టం. అప్పుడు బుద్ధి ఉండాలి మనకు. అందుకే ప్రతీక అన్నారు, అంటే నా మాత్రంగా తినాలన్నారు. ఆకలి కంటే తక్కువ తినాలి, ప్రతీక మాత్రం అన్నారు. ప్రతీక అంటే ఏదో తింటున్నాం అంతే, పేరుకు తినాలి, పొట్ట నింపడం కాదు. పొట్ట ముక్కలైపోయే విధంగా, చిట్లిపోయే విధంగా తినడం కాదు. ఈ రహస్యాన్ని చెప్పడం జరిగింది ఇందులో. ప్రతీక మాత్రం తినండి అంటే ముఖంలో, నోట్లో పట్టిన తినండి అంతే. కానీ నోరు, అందరి నోళ్ళు తెరిచినవి, మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రాణులు, అన్ని జీవులు, అందరు మనుషులందరూ కూడా నోరు తెరిచి అన్నం అంటే పరిమిత పరమాత్మ అందరి నోట్లు పెట్టినప్పుడు కూడా ఆహారం మిగులుతుంది, అన్నం మిగులుతుంది. అంత అన్నం ఉంది ప్రపంచంలో. ప్రతి
క్రిమి కీటకం, పశువులు, జంతువులు, పక్షులు, మనుషులు అందరూ కూడా నోరు తెరిచి అన్నం అంటే అందరికి ఒకేసారి పెట్టినప్పుడు కూడా ఆహారం కొరత ఏమి ఉండదు. ఇది పరమాత్మ యొక్క మహిమ. నామమాత్రంగా తినాలి, అప్పుడే ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఎవరైతే ఇటువంటి వ్యవహారం చేస్తారో వారు దేవతలు అవుతారు. దేవతల ఆహారమే అది శక్తినిస్తుంది. అంటే దేవతల్లాగా తినాలి. అగ్నిహోత్రంలో కూడా యజ్ఞయాగం చేసినప్పుడు కూడా ఎంత మండితే అంత తినాలి, అంత పెట్టాలి. దానికి ఆహుతులు ఎక్కువ, సమిధలు తక్కువ, నెయ్యి తక్కువ చేస్తే పొగ వచ్చేస్తుంది, మంటలు ఆరిపోతాయి. ఆ విధంగా పొట్టలో కూడా అగ్ని ఉంటుంది. అగ్నిని బట్టి ఆహారం ఇవ్వాలి, ఆకలిని బట్టి ఆహారం ఇవ్వాలి, జీర్ణశక్తిని బట్టి ఆహారం తీసుకోవాలి. యజ్ఞం ద్వారా నేర్చుకోవాలి. ఇది యజ్ఞంలో కూడా మనకు అనిపించదు. అదే పొగలు వస్తాయి, మంటలు ఆరిపోతాయి. ఎక్కువ సామాగ్రి వేసేస్తే, ఎక్కువ సమిధలు వేసేస్తే. సమిధలు, సామాగ్రి, నెయ్యి ఒక అనుపాతం ఉండాలి. సరైన పాలలో ఉంటే ఆ హవనం సరిగా సాగుతుంది. అప్పుడు అది మేలు చేస్తుంది, లేకపోతే అది హాని చేస్తుంది. అటువంటి హవనం కూడా హాని చేస్తుంది. హవనాన్ని మించినటువంటి శత్రుడు లేదన్నారు చాణక్యుడు. హవనం నిజానికి శత్రు కూడా అవుతుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తినే ఆహారం కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అన్నం హుతం ప్రహుతం, తర్వాత పశువుల యొక్క ఆహారం గురించి చెప్పడం జరిగింది. చివరికి ఇంకా 3 రకాల ఆహారం తన గురించి అన్నారు. తన గురించి ఆహారం ఏంటో అంటే మనస్సు, వాణి, ప్రాణం. ఈ 3 రకాల ఆహారాలు తన గురించి ఉంచుకోవాలి. తన గురించి ఉంచుకునే ఆహారాలు మనస్సు, వాణి, ప్రాణం. మొత్తం 7 రకాల అన్నం గురించి వర్ణించడం జరిగింది. తన కోసం ఉంచుకోవడం జరిగింది. మనసును తన అదుపులో ఉంచుకోవాలి. మనసు ద్వారా ఎన్నో తెలుసుకుంటాం. ఇక్కడ మనసు లేకపోతే నేను చూడలేదు అంటాం. మనసు అక్కడ లేదు. మనసు ఎక్కడో ఉంది. మనసు ఒక చోట ఉంది, మరొక చోట చూస్తున్నాం. చూసామంటే చూడలేదు, విన్నామంటే వినలేదు, పట్టుకున్నామంటే పట్టుకోలేదు, తాకి చూడలేదు, అర్థం కాలేదు. కాబట్టి మనస్సు కూడా ఆహారమే. మనసు ద్వారా తెలుసుకుంటాం. కాబట్టి అలాగే వాణి ద్వారా చెబుతాం, మనసు ద్వారా తెలుసుకుంటాం. వాణి ద్వారా చెప్పడం ఉంటుంది. ఆ చెప్పడం, వినడం ద్వారా ఎన్నో తెలుసుకుంటాం, ఎన్నో నేర్చుకుంటాం. అది కూడా ఆహారమే. మనస్సు, వాణి, ప్రాణం. ప్రాణం ఉండాలి, శ్వాస ఉండాలి కదా. ప్రాణం లేకపోతే అంత వ్యర్థమే. ఈ విధంగా ఎన్నో రహస్యాలు చెప్పడం జరిగింది. అందుకే మనసును కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. మనసు ద్వారా ఎన్నో తెలుసుకుంటాం. మనసు ద్వారా చేసే కర్మల గురించి ఇందులో వర్ణించడం జరిగింది. త్రీణి ఆత్మనే ఆకురుత ఇది మనోవాచం ప్రాణం. మనోవాచం ప్రాణం. మనో, వాక్కు, ప్రాణం. తాని ఆత్మనే అకుర్తాని. తాని ఆత్మనే అకుర్తాని. అత్రం మన అభూవం నా ఆదర్శం. అన్యత్ర మన అభూవం అంటే మనసు అన్యత్ర ఉంది. అన్యత్ర మనసు నా ఆదర్శం చూడలేదు నేను, ఎందుకంటే నా మనసు ఎక్కడో ఉంది. అన్యత్ర మన అభూవం నా అశ్రౌషం. మనసు ఎక్కడో ఉంది కాబట్టి వినలేదు అంటాం. మనసహి ఏవా పశ్యతి. మనసు ద్వారా చూస్తాం. మనసా శృణోతి. మనసు ద్వారా చూస్తాం, మనసు ద్వారానే వింటాం. కామ సంకల్పం, మనసు చేసే పనుల గురించి చెప్తున్నాం. కామనలు, సంకల్పాలు. విచికిత్స అంటే సందేహించడం, విచికిత్స. శ్రద్ధ, అశ్రద్ధ, ధృతి, అధృతి, లజ్జ, బుద్ధి, భయం. ఇవన్నీ కూడా మనసు యొక్క స్వరూపాలే. మనసు యొక్క రూపాలు అన్నారు. మనసు యొక్క లక్షణాలు ఇవన్నీ కూడా. మనసా శృణోతి కామ. కోరికలు కూడా. కామ అంటే కోరికలు కోరడం జరుగుతుంది. కామ. సంకల్పం, విచికిత్స, సంశయించడం. శ్రద్ధ, అశ్రద్ధ, శ్రద్ధ లేకపోవడం, అశ్రద్ధ. ధృతి అంటే ధైర్యం, అంటే స్థిరత్వంగా ఉండడం, సహనం అన్నమాట. ధృతి అంటే ఓపికని ఇక్కడ ధృతి అన్నారు. దాన్ని ధైర్యం అంటారు హిందీలో. ధైర్యం అంటే కూడా నిజానికి సహించడమే. అధృతి ధైర్యం లేకపోవడం, అస్థిరత్వం. ధృతి అంటే స్థిరత్వం కూడా. హిరి లజ్జ, సిగ్గుపోవడం. ధీ బుద్ధి అంటే జ్ఞానం. భీ భయం. ఇవన్నీ కూడా. ఏతత్ సర్వం మనసు యొక్క రూపాలు లేదా మనసు యొక్క గుణాలు, మనసు యొక్క స్వరూపం ఇది. ఏవ మనసే. తస్మాత్ అపి
పృష్ఠత ఉపస్పృష్ట. ఎవరైనా వెనక నుంచి ముట్టుకున్నప్పుడు తెలుస్తుంది మనకు. కంటితో చూడలేదు, చెవితో వినలేదు అని ఎవరో తాకినారు వెనక వీపు పైన. అప్పుడు మనసా విజానాతి, మనసు ద్వారా తెలుసుకుంటాం. అంటే మనసు ద్వారానే ఎలా తెలుసుకుంటాడు? స్పర్శ ద్వారా. ఏదో చీమ పాకుతుంది, పురుగు తిరుగుతుంది పైన, వీపు పైన, ఎలా తెలుస్తుంది? వినలేదు, చూడలేదు, కానీ స్పర్శ ద్వారా, అంటే మనసు ద్వారా తెలుసుకుంటాం. అది కూడా అన్ని మనసు ద్వారా. ఇంద్రియాల వెనక మనసే ఉంటుంది. ఊరికే కంటితో చూస్తాం కానీ మనసు ఉండాలి, చెవితో వింటాం కానీ మనసు ఉండాలి, చర్మంతో స్పర్శ తెలుసుకుంటాం కానీ మనసు ఉండాలి, ముక్కుతో వాసన చూస్తాం, దుర్గంధం సుగంధం, నిజానికి మనసు ఉంటే దుర్గంధం సుగంధం తెలుస్తుంది. ఏకాగ్రం చేస్తేనే ఎన్నో గంధాలు సుగంధాలు వాసనలు అర్థమవుతాయి. తింటున్నాం కానీ ఏ రుచి తెలియడం లేదు. మనసు ఎక్కడ ఉంది? అది రుచి ఉందో లేదో తెలియదు. కమ్మని ఆహారం కూడా, ఎంత కమ్మటి ఆహారం ఉన్నప్పుడు కూడా అర్థం కాదు. కారం ఉందో తెలియదు. మనసు లేకపోతే కారం కూడా ఏం తెలియదు. కారం తెలియదు, చేదు తెలియదు, తీపి తెలియదు, రుచి తెలియదు. మనసు ఉండాలి. అందుకే మనసు ద్వారానే నేను అనుభవిస్తాం. కాబట్టి మనసే గొప్పది. పృష్ఠత ఉపస్పృష్ట. ఎవరైనా వెనుక నుంచి, ఉపస్పృష్ట అంటే ఎవరైనా ముట్టినప్పుడు, తాకినప్పుడు పృష్ఠత. ఉపస్పృష్ట స్పృష్ట. మనసా విజానాతి, మనసు ద్వారా తెలుసుకుంటాం. యహ కహచ, ఎవరైనా ఏ రకంగానైనా చెప్పేవారిని ఉంటే, అంటే అవ్యక్తంగా ఉన్నటువంటి శబ్దాలు కూడా, అంటే ఇక్కడ శబ్దాలు వాక్కుతో, కాబట్టి వాక్కు కూడా ఆహారమే. వాణి శబ్ద వాక్యేవ స అవాక్యే ఏష వాణియే అంత చివరికి వాణి ద్వారా తెలుసుకుంటాం. వాణి ద్వారా శబ్దాలు ప్రకాశితం అవుతాయి, మాటలు బయటకు వస్తాయి వాణి ద్వారానే. కాబట్టి వాణి కూడా ఆహారమే. ఆయత్త, మనసు ద్వారా తెలుసు. అంతం ఆయత్త, అంటే ఆయత్త అంటే ప్రకటింపబడడం జరుగుతుంది. ఆయత్త చెప్పిన మాట వాని ద్వారానే. ఏషాహి నహ, వేరే రకంగా నోరు కాకుండా వేరే రకంగా మనం మాటను బయట చెప్పలేము, ఆయత్తం చేయలేము. ప్రాణ అపాన వ్యాన, ప్రాణం కూడా ఆహారమే, అన్నమే. ప్రాణము అపానము వ్యానము ఉదానము సమానం, ప్రాణం యొక్క భేదాలు. అనహ, అది జీవనప్రదం. అందుకే ప్రాణం అంటే, ప్రాణం అనే దాంట్లో ధాతు అనప్రాణనే, అనే జీవనే. జీవనం, జీవించి ఉండడానికి ప్రాణమే ముఖ్యం. అందుకే అన అన్నారు దాన్ని. ప్ర అన, అప అన, వి అన, ఉద్ అన, సం అన, అన్ని అనాలే, అన్ని ప్రాణాలే, అన్ని జీవనాలే. జీవనం ఇచ్చేది జీవనప్రదం అనం. ఇది ఏతత్ సర్వం, ఇదంతా కూడా ఈ పంచవిధ ప్రాణాలు ఉన్నాయి. ఇదంతా కూడా ప్రాణాయం, అదంతా కూడా ప్రాణం యొక్క, ప్రాణకు గుర్తులే. ప్రాణపాన వ్యాన సమాన ఉదాన, ఇదంతా కూడా ఏతన్మయ. ఇదన్నీ కూడా ఈ మూడు రకాల ఆహార నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. మనస్సు, వాణి, ప్రాణం. అయం ఆత్మ, ఇక్కడ అయం ఆత్మ అంటే శరీరం, ఈ శరీరం అని అర్థం. ఇక్కడ ఈ ఆత్మ అవుతుందో, ఈ శరీరం అవుతుందో, అది వాంగ్మయ మనోమయ ప్రాణమయం. ఇంతకుముందు కూడా వచ్చింది వాంగ్మయం మనోమయం ప్రాణమయం అని. కాబట్టి త్రయోలోక ఏత ఏవ వాగేవ అయం లోకో మనో అంతరిక్ష లోక ప్రాణో అసౌ లోక. ఈ మనస్సు, వాక్కు, ప్రాణం గురించి చెప్తున్నారు. మూడు లోకాలు. ఆ లోకాలు ఏమిటి? వాగేవ అయం లోక, ఈ లోకం అంటే పృథ్వీలోకం. వాక్యవ వాణీయే పృథ్వీలోకం. మనః అంతరిక్షం, మనస్సు అంతరిక్ష లోకం. ప్రాణం అసౌ లోకం అంటే ద్యులోకం. ప్రాణం ద్యులోకం అయితే మనస్సు అంతరిక్ష లోకం, వాణి పృథ్వీలోకం. ఈ విధంగా మనస్సు, వాణి, ప్రాణం గురించి, వాటి భేదాల గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ రకంగానే ఈ మనస్సు ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం గురించి కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఋగ్వేదమే వాక్, యజుర్వేదమే మనస్సు అని, సామవేదమే ప్రాణం అని కూడా వర్ణించడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఋగ్వేదం జ్ఞానకాండ, అది వాణి ద్వారా తెలుస్తుంది. వాణి ద్వారానే జ్ఞానం కలుగుతుంది. శృతులు అన్నారు అందుకే.
వేదాలను శృతులు అంటారు, వినడం ద్వారా, మాట ద్వారా. జ్ఞానకాండ ఋగ్వేదం, అందుకే ఋగ్వేదం జ్ఞానకాండ, అందుకే అది వాక్. వాగే వరకు ఛాందోగ్య ఉపనిషత్తు వచ్చింది, వాగే వరకు, వాక్య రిక్ నిజానికి. యజుర్వేదం కర్మకాండ, అది మనస్సు. మనసు ద్వారా అన్ని పనులు కూడా మనసు ద్వారా చేస్తాం. మనసు లేకుండా ఏ పని కూడా సరిగా సాగదు. మనసు ఉంటేనే పని. కర్మకాండ యజుర్వేదం, అది మనసుకు ప్రతినిధి. కర్మకాండ యొక్క యజుర్వేదం యొక్క ప్రతినిధి మనస్సు. మనస్సు ద్వారానే కర్మ నడుస్తుంది. సామవేదం స్తుతి కాండం, దాని ప్రతినిధి ప్రాణం. అందుకే సామగానం చేసినప్పుడు ప్రాణం ముఖ్యం. ఛాందోగ్య ఉపనిషత్తులో కూడా ప్రాణమే సామవేదం అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ విధంగా వాక్, మనస్సు, ప్రాణం గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది. వాక్, మనసు, ప్రాణం. దేవతలు, పితరులు, మనుషులు. వాణి దేవతలు, మనస్సు పితరులు, ప్రాణం మనుషులు అని చెప్పడం జరిగింది. త్రయోవేద ఏవ వాగేవ ఋగ్వేదో మనో యజుర్వేద ప్రాణ సామవేద. దేవా పితరో మనుష్య ఏతే ఏవ వాగేవ దేవా మనః పితర ప్రాణో మనుష్య. అలాగే పితామాత ప్రజలు, పితామాత సంతతి, ప్రజలంటే పుత్రులు. ఏతే ఏవ పితామాత ప్రజా ఏతే ఏవ మనః ఏవ పిత మనస్సే పిత. వాక్ మాత, వాణి మాత, ప్రాణ ప్రజ, ప్రాణులు సంతానం. ఈ రకంగా వర్ణించడం జరుగుతుంది ఈ మూడు అన్నాల గురించి. అలాగే విజ్ఞాతం, విజిజ్ఞాస్యం, అవిజ్ఞాతం, ఈ విషయం కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. విజ్ఞాతం, విజిజ్ఞాస్యం, అవిజ్ఞాతం ఏతే ఏవ యత్కించ విజ్ఞాతం వాచం. తెలిసినది అది వాక్కు. వాచస్తద్ రూపం వాగ్భితి విజ్ఞాత వాగేవం తద్ భూత్వా అవతి. అవతి విజ్ఞాతం, విజ్ఞాస్యం, తెలిసినది, తెలియబడేది, ఇంకా తెలియలేదు. విజిజ్ఞాసం, విజ్ఞాతం తెలిసినది, విజిజ్ఞాసం తెలియబడాలి, ఇంకా తెలుసుకోలేదు, భవిష్యత్తులో తెలుసుకుంటాం. విజ్ఞాతం, విజిజ్ఞాస్యం, అవిజ్ఞాతం తెలియలేదు, ఇంకా తెలియని వస్తువు అవిజ్ఞాతం. ఏతే ఏవ ఎత్కించి ఏవుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా, ఇవన్నీ కూడా విజ్ఞాతం, వాణి ద్వారా తెలుసుకుంటాం. తద్రూపం వాగ్హి, ఎందుకంటే వాణే విజ్ఞాత, వాణి స్పష్టం చేసేది. వాగ్ ఏనం, ఈ ఏతది తెలిసింది అదంతా కూడా, అన్నింటి కూడా వాక్ ద్వారా తెలుస్తుంది. వాక్ ద్వారా సురక్షితం అవుతుంది. తద్భూత అవతి, వాక్యే రక్షిస్తుంది, ఎందుకంటే చెబుతాం కాబట్టి, చెప్పడం ద్వారా రక్షింపబడుతుంది. కించ విజిజ్ఞాస్యం, ఏదైతే తెలియబడుతుందో, తెలియబడాలి తర్వాత తెలుసుకోదగినది ఏతుందో అదంతా కూడా మనస, అదే మనస్సు యొక్క తద్రూపం, మనసు యొక్క రూపం అది. విజిజ్ఞాస్యం విశేషంగా, విశిష్టంగా తెలియబడేది. తర్వాత మనసా తద్రూపం మనో హి విజిజ్ఞాస్యం, మనస్సే నిజానికి తెలియబడేది. మనః ఏనం తద్భూత్వావతి, మనస్సు ద్వారానే అది రక్షింపబడుతుంది, తెలియబడేది. యత్కించ అవిజ్ఞాతం, ఏదైతే అవిజ్ఞాతం ఉందో, తెలియలేదో అదే ప్రాణం. యత్కించ అవిజ్ఞాతం ప్రాణస్య తద్రూపం, ప్రాణం యొక్క రూపం అది. ప్రాణో హి అవిజ్ఞాతం, ప్రాణమే అవిజ్ఞాతం. ప్రాణ ఏనం తద్రూపం తద్భూత్వా అవతి, ప్రాణం ద్వారా అది రక్షింపబడుతుంది. ఇంతవరకు తెలుసుకోలేదు, అది ప్రాణం ద్వారానే, అవిజ్ఞాతం. ఆ విధంగా ఈ వాక్కు, మనస్సు, ప్రాణాల గురించి, వాటి రహస్యం గురించి ఇంకా చెప్పడం జరిగింది. అది రేపు చూద్దాం. ఈ పిండం, ఈ శరీరంలో, ఈ వాక్కు బ్రహ్మాండంలో ఉన్నటువంటి పృథ్వీకి సంబంధం, వానికి వాక్కుకు భూమికి సంబంధం. ఈ పిండం శరీరంలో అయితే జీవనం ఉంటుంది, ఉష్ణత, బ్రహ్మాండంలో శరీరంలో జ్యోతి రూపం అగ్ని అని, శరీరంలో కూడా అగ్ని ఉంటుంది, వేడి ఉంటుంది. బ్రహ్మాండంలో జ్యోతి రూప అగ్ని, పిండంలో వాణి, బ్రహ్మాండంలో పృథ్వీ. ఎందుకంటే పృథ్వీ విస్తారే,
విస్తరింపబడేది, విస్తరించి ఉండేది పృథ్వీ అంటారు. పృథ్వీ విస్తారే, పృథ్వీ యొక్క ధాతు పృథు విస్తారే, విస్తరించి ఉంటుంది. అలాగే వాణి కూడా విస్తరిస్తుంది, చెబుతుంది. పృథ్వీలాగా వాణి, వాణి ఈ పిండం గురించి చెబుతుంది, పృథ్వీ బ్రహ్మాండం గురించి చెప్తుంది. ఎందుకంటే ఈ పృథ్వీ రసం అన్నారు, అంత పంచభూతాల రసం పృథ్వీ అన్నారు. పృథ్వీ బ్రహ్మాండం యొక్క కథను చెబుతుంది. ఈ పిండంలో మాట, ఈ శరీరంలో మాట చెబుతుంది. పృథ్వీ ఎంత విశాలమో మాట కూడా విశాలం అవుతుంది. అంతే, అటువంటి విషయాల గురించి మనం రేపు చూద్దాం. ఈ రహస్య 3 అన్నాల గురించి, వాక్కు మనస్సు ప్రాణం గురించి, తన కొరకు ఉంచుకునే అన్నాలు 3: వాణి, ప్రాణం, మనస్సు, లేదా మనస్సు, వాణి, ప్రాణం. ఈ రకంగా సప్తాన్నాల గురించి, సప్తాన్నాల యొక్క రహస్యం గురించి బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తు 1వ అధ్యాయంలో 5వ బ్రాహ్మణంలో చెప్పడం జరిగింది. పరమాత్మ నిజానికి అక్షితి, అసలు అన్నదాత, అన్నపతి. ఓం అన్నస్య అన్నపతి, అన్నపతే అన్నస్య అన్నం యొక్క అన్నపతి. ఓం అన్నపతి అన్నస్య నోదేహి హనమేవస్య సుష్మ ప్రప్రదాతారం తారేశోర్జం నోదేహి ద్విపదే చతుష్పదే. ద్విపాత్తులకు, చతుష్పాత్తులకు, 2 కాళ్ళ ప్రాణులకు, మనుషులు, పక్షులు 2 కాళ్ళు, చతుష్పాత్తులు అంతకంటే కాళ్ళు ఉన్నటువంటి, 4 కాళ్ళు, 4 కంటే ఎక్కువ కాళ్ళు ఉన్నటువంటి ప్రాణులు, పశువులు, జంతువులు, రకరకాల క్రిములు ఉంటాయి, జర్రెలు లాంటివి, ఎన్నో కాళ్ళు ఉన్నటువంటి ప్రాణులు ఉంటాయి. అందరికి కూడా పరమిత పరమాత్మ అన్నపతి, అన్నం యొక్క అన్నపతి. యా ప్రాణతో నిమిషతో అనే మంత్రం కూడా ఈ భావన, ఈ అర్థం వచ్చే శబ్దాలు ఉన్నాయి. యా ప్రాణతో నిమిషతో, అందులో కూడా ద్విపదే చతుష్పదే. పరమిత పరమాత్మే అన్నపతి. అన్నపతి యొక్క రహస్యం ఇది. అక్షితి పరమిత పరమాత్మ యొక్క నామం ఇది. ఈరోజు మనం చెప్పుకున్నటువంటి విషయం, రహస్యాలు, అన్నం యొక్క రహస్యాలు, సప్తాన్నాల రహస్యాలు. సాధారణ అన్నం, హుతం ప్రహుతం, తర్వాత అన్ని ప్రాణులకు అవసరమైనటువంటి నీరు, పాలు లాంటివి, పశువులకు సంబంధించినటువంటి ఆహారం, ముఖ్యంగా పాలే లేదా నీళ్లు, పాలు, నీళ్లు, నెయ్యి, పెరుగు, ఇటువంటివి. తర్వాత మనస్సు, వాణి, ప్రాణం. మొత్తం 7 రకాల అన్నాల గురించి కొంతవరకు ప్రయత్నం చేసినాం తెలుసుకోవడానికి. ఇక్కడ ముగించేద్దాం. పరమిత పరమాత్మ ఋషులకు, మహర్షులకు, గురువులకు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు, వందనాలు అర్పిస్తూ, మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు గురువర్య విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు అర్పిస్తూ, బంధువులారా, సాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, మీ అందరు కూడా ధన్యవాదాలు, వందనాలు, అభినందనాలు, పరమపిత పరమాత్మ ఆశీర్వాదాలు. ఓం శం శమోం శుభం. అన్నాల యొక్క రాశిని ఎరిగి కేవలం తను తినడం కాకుండా హుతం ప్రహుతం చేస్తూ, సాధారణ అన్నాన్ని అందరికీ అందుబాటులో ఉంచుతూ, కేవలం మనమే తినకుండా అందరికీ పంచే ప్రయత్నం చేయాలి. అప్పుడే సార్థకం అవుతుంది. పయోయజ్ఞం చేస్తే మరణాన్ని కూడా జయించవచ్చు, మృత్యుంజయులు కావచ్చు అని చెప్పేసి ఒక రహస్యం చెప్పడం జరిగింది. పయోయజ్ఞం, పయోవ్రతం చేయాలి. శుభం. ఈ భావనతో 3 సార్లు ఓంకారం చేద్దాం. శ్వాస తీసుకోండి. ఓ శాంతి శాంతి శాంతి. శాంతి పాఠం చెప్పండి.